दशम स्कंद गोपलीला चतुर्दश अध्याय श्री शुकोवाच अघासुरर नाश शुणी आनंद मने नृपमणि हरिचरित गोचर देखि आनंद वेदवर सन्देह वाक्य शुणी राय नमई शुक मुनि पाए हे मुनि तुम्बे पुण्य चेता हरि विषय तोर चिंता मातांक आगे गोप सते कहले वर सकंते सर्प आंब को गिलुथिला जोग श्रीकृष्ण रखिला एकथा सन्देह जे मते मुनि न जाई परते बरसे पुए थिले काई किबा मोइले बा बग्राई एकथा मते कह सत काई बंचिले बरसे तम जीवन सुख मोर तो वाणी शुणी हेब दूर क्षत्रिय वंशे मुहि जात धन्य जीवन पिता मातम हरिचरित सुधा कल जल मोत मुखु गलुछि निर्मल से जले धोई मोर चित्त मरणे होइली निश्चित शुणी परीक्ष वाणी कर्णे मुनि बसिले जोग ध्याने आनंदे पुलकित होई गोविंद पादे चित्त देई बेनी लोचनु बहे नीर कहती शुणन उपवर हरि सेवक शिरोमणि शुण भागवत वाणी श्री शुकवाच ए साधुंक मध्य तुई साधु तरिबु संसार प्रमादु जेते कहले भागवत तोष नईला तोर चित साधु जनकर ए गति जेसने बिटपी जुवती स्वामी सेवारे रही पुण बिटपे करुथ्यांति ध्यान संसारे थाई से जेमते निकटे पाई से अनंत मरणु तरी गोपवाळे मिलिले जमुनार कूले निर्मल देखि बाली कूद श्रीकृष्ण होइले आनंद नाना कुसुमे जलस्थल सुबास गंध परिमल गोप कुमर कुओ नाई कहती प्रभु भावग्राही देख सुसंच बाली कूद चाहते जन्म ही आनंद निर्मल बाली नदी तीर शीतल बहि समीर विविध कुसुम सकल सुगंध बहे परिमल सुख कोकिल नाद ज्ञानी भ्रमरे मनोहर ध्वनि नव पल्लव तरुगण मयूर कंठनाद शुणम एठारे हुओ एक मेल कहती प्रभु आदिमूल बश्चा करंतु जलपान सकले कर ए स्नान देख कोमल घास तीरे बाछुरी चरंती सधीरे अन्न भोजन आसी कर पंच पुराण हेउ स्थिर मरणु बुरीब आज पेट पुराई अर्ण भुज बेल जे होइला उचुर भोके मो देह थरर तुम्भ मानकु जोगाइब असी बोलंती पद्मनाभ कृष्णर बोल शुणी पुए आनंद होइले थोकाए चाहिले कृष्ण को आनंदे अर्ण थोइले बाली कुदे बच्चाଙ୍କୁ जल पियाइले कोमल घासे छाड़ीदेले सारिले गोप पुओ स्नान सन्तोषे कले जलपान तीरे उठिले धातिकारे अर्ण फेडिले जे जाहारे के वृक्ष पत्र तोଳି आणी विष्णु सुमरी सिंचे पाणी पाषाण आणती के पाई अर्ण बाढ़ती ताहा थोई वस्त्र फाड़ती पीत नील के वृक्षु काढ़ती बकलम जेझार मते अर्ण थोई कृष्ण कहती ताहा चाहे अर्ण देखाओ सबु मते व्यंजन आणी अछ केते शुणी सानंद मन पोए मध्य बसिले देवराय जे जहा अर्ण पुड़ा फेड़ी देखाती बेनी कर जोड़ी देख गोविंद मोर भात व्यंजन अच्छी ए बहुत बगड़ा भात से आनिला बेल करड़ा लुणला केवले दधि भात मोर निर्मल देख दामोदर केवले सरु भात मुई आनिछि खाइबार पाई केवले तुच्छा अर्ण मोर भुंजीबी पछे गोली क्षीर हेमंत अर्ण देखाइले बेढ़ी गोविंद को बसिले सादृश्य पद्म फूल प्राय स्वर्गे देखती देवताए श्रीकृष्ण भुंजीबार आसे वेणु खोसिले पीतवासे काखे जाकिले सिंगावेत अर्ण पुड़ाए बाम हस्त अंगुली संधिरे अहला हृदय लंबई वनमाला नाना प्रकार परिहास गोप कुमरे हस हस यज्ञ भोक्ता बाल केली देखती स्वर्गलोक मिले मध्य बसंती पीतवास बालके हुअंती हरस आनंद गोपालक मन हरसे करती भोजन ब्रह्मा जे देखुथिले शून्य आसी मिलिले वृंदावने दक्षिण गोविंदर गति मने चिंतई वेदपति अल्प दिने भगवान गोकुले पड़ी हुए भ्रम आत्मा को न जाणई किछि गोपाल मेले भुंजुअछि एहाकु माया मु करिबी बस्ता बालक हरि नेबी देखिबी यार विकल केमते रखिब गोकुल एमते विचार बसी अर्ण भुंजंती ब्रह्म राशि
କୋମଳ ଘାସ ଚରି ଚରି ଗହନେ ପଶିଲେ ବାଛୁରୀ। ମାୟାରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାହା ହରି ରଖିଲା କମଣ୍ଡଳେ ଭରି। ଗୋପାଳେ ବଶ୍ଚା ନ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଉପେଖିଲେ। ଚକିତେ ଚାରି ଦିଗେ ଚାହିଁ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ ଅନାଇ। ନିକଟେ ବଶ୍ଚା ନଦୀ ସଇ ଯେଝାରେ ଆଣିବୁ ଗଡ଼ାଇ। ଶୁଣି କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହସି ମୁହିଁ ଆଣିବି ବନେ ପଶି। ସୁଖେ ଭୋଜନ ତୁମ୍ଭେ କର କହି ଉଠିଲେ ଚକ୍ରଧର। ପଞ୍ଚଗରାସ ତୁଣ୍ଡେ ଭରି ଅନ୍ନ ପୁଡ଼ାଏ ହସ୍ତେ ଧରି। ଗିରି କାନନ ନଦୀ ତୀରେ ଖୋଜନ୍ତି ଝାଳ ଜର ଜରେ। କୃଷ୍ଣ ନ ଦେଖି ବେଦପତି ମିଳିଲେ କୁମରଙ୍କ କତି। ମାୟାର ବଳେ ପୁଅ ହରି ଥୋଇଲେ କମଣ୍ଡଳେ ଭରି। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଅନାଇଲେ ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ। ବଶ୍ଚା ନ ପାଇଁ ବନମାଳି ଭୋଜନ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ମିଳି। ଦେଖିଲେ ଗୋପ ପୁଏ ନାହିଁ ଚକିତେ ଚଉଦିଗେ ଚାହିଁ। ବୋଲନ୍ତି କିସ ଅଦ୍ଭୁତ କେ ନେଲା ବଶ୍ଚା ଗୋପ ସୁତ। ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦବଳା ଜାଣିଲେ ବିଧାତା ହରିଲା। ଗୋପୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତୋଷ ପାଇଁ ଚିତ୍ତେ ବିଚାରି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ମାୟା ରଚିଲେ ନର ହରି ବଶ୍ଚା ବାଳକ ରୂପ ଧରି। ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଗୋପ ପୁଏ ଜାତ ହୋଇଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେ। ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ମାୟା ଭିଆଣ ପଦ୍ମନାଭ। ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣେ କାଛା ପିନ୍ଧି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଶିରେ ବାନ୍ଧି। ଗୁଞ୍ଜରି ପାଟି ତାଳୁମୂଳେ ରତ୍ନ କୁଣ୍ଡଳ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳେ। ବଂଶୀ କଠ ଓ ସିଂହା ବେତ ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ପ୍ରକୃତ। କର ପଲ୍ଲବ ଶିଖା ଡାକି କଣ୍ଠେ ମୁକୁତା ବିଦମାଳି। ଏ ବଚନ କହନ୍ତି ଯେମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାମନ ଉଚ୍ଚ ସଞ୍ଚ। ଓଙ୍କାରୁ ଯେନେ ବେଦକ୍ଷରୀ ପୂର୍ବ ସ୍ୱରୂପ ନରହରି। ବେଳ ହୋଇଲା ଅବସାନ ଗୋପେ ମିଳିଲେ ଭଗବାନ। ବାଛୁରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣା ଅଡ଼ାଇ। ପ୍ରବେଶ ଗୋପପୁରେ ଯାଇ ମୁରଲୀ ନାଦେ ଗୀତ ଗାଇ। ମୁରଲୀ ଶୁଣି ଗୋପ ନାରୀ ପାଛୋଟି ଗଲେ ଆଗ ସରି। ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ସ୍ନେହ ଭରେ ଦୃଢ଼େ ଚାପିଲେ ଘେନି କରେ। ଯେଝା ବାଳକ ଧରି କୋଳେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି କୌତୂହଳେ। ଆନନ୍ଦେ କେ ପାରିବ କହି ସ୍ତନ୍ୟ ପିଆଇ ଚୁମ ଦେଇ। ବଶ୍ଚା ବାଳକେ ଯେଝାପୁରେ କୃଷ୍ଣ ବିଜୟ ନନ୍ଦ ଘରେ। ପୁତ୍ରକୁ ମାର୍ଜନା କରାଇ ଦଧି ଲବଣୀ ଅନ୍ନ ଦେଇ। ଯେଝାରେ କରାଇ ଭୋଜନ ଆନନ୍ଦ ଗୋପୀଙ୍କର ମନ। ରାତ୍ରେ ହୋଇଲେ ବନୁ ଗାଇ ହୁଙ୍କାର ନାଦେ ବେଗେ ଧାଇଁ। ଏ କୋଳ ବଶ୍ଚାକୁ ସ୍ନେହ କରି ଦେହ ଲେହନ୍ତେ ସ୍ତନ୍ୟ ଦେଇ। ଏ ଭାଗ୍ୟ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କର କୋଳେ ଧଇଲେ ଚକ୍ରଧର। ପୂର୍ବେ ଅନେକ ତପ କରି କୋଳେ ଧଇଲେ ନରହରି। କେ କହୁ ଭାଗ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଯାହା ନ ପାଇଲେ ଶଙ୍କର। ଏକଥା ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି ମାୟା ଭିଆଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ନିତ୍ୟେ ଚରାନ୍ତି ବଶ୍ଚା ବନେ ଘରେ ମିଳନ୍ତି ରାତ୍ରମାନେ। ହେମନ୍ତ ପୁରିଲା ବରଷ ଶୁଣ ରାଜନ କୃଷ୍ଣ ରସ। ଦିନେକ ରାମ ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗେ ବନେ ବିଜୟ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗେ। ପର୍ବତ ନାମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କାଳନ୍ଦୀ ତୀରେ ଘୋର ବନ। ଗୋପ କୁମରେ ଘେନି ହରି ସେ ବନେ ଚରାନ୍ତି ବାଛୁରୀ। ପର୍ବତେ ଗୋରୁ ଚରୁଥିଲେ ତଳେ ବଶ୍ଚାଙ୍କୁ ଅନାଇଲେ। ଦେଖି ଧାଇଁଲେ ଅତି ଖରେ ତଳେ ମିଳିଲେ ସ୍ନେହ ଭରେ। ସ୍ତନ୍ୟ ପିଆଇ ଦେହ ଲେଇ ହୁଙ୍କାର ନାଦେ ସର୍ବ ଗାଇ। ଗୋପୀ ଯେ ଥିଲେ ଗିରି ଶିଖେ ତଳେ ଦେଖିଲେ ଅତି ଦୁଃଖେ। ନିଜ ବାଳକ ଦେଖି ତଳେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି କାଖେ କୋଳେ। ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ହୃଦେ ଚାପି ବଦନ ଚାହାନ୍ତି ନିରୋପୀ। ଗୋରୁ ଗୋପୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭର ଦେଖନ୍ତି ରୋହିଣୀ କୁମର। କହନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ରହି ଏମନ୍ତ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ। ପୂର୍ବହୁଁ ସ୍ନେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକଥା ବୁଝିବା କେମନ୍ତ। କିବା ଗୋବିନ୍ଦ ମାୟା କଲା ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। ରାମ ଚାହିଁଲେ ଯୋଗ ବଳେ ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଗୋପ ବାଳେ। ସର୍ବେ ଦିଶନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ କୋଟିଏ କାମ ଜିଣି ତେଜ। ପୀତ ବସନ କଟି ମାଝେ ମଣି କୁଣ୍ଡଳ ରବି ତେଜେ। ଦେଖି ଚକିତ ହଳଧର କୃଷ୍ଣକୁ ପୁଛନ୍ତି ମଧୁର। ଦେବତା ଋଷିଏ ନୁହନ୍ତି ତୋର ପ୍ରାୟତଃ ଦିଶନ୍ତି। ନିଜ ବାଳକ ବଶ୍ଚା କାହିଁ ତୋତଉଁ ଅନ୍ୟ ନ ଦିଶଇ। ମାୟା କି କରୁଅଛୁ ମତେ କେମନ୍ତ ଯିବି ମୁଁ ପରତେ। ଶୁଣି କହନ୍ତି ନନ୍ଦବଳା ବ୍ରହ୍ମା କଷଣ ମୋତେ ଦେଲା। ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଖି ମୋର ହରିଲା ବାଛୁରୀ କୁମର। ଏମାନ ଭିଆଇଲି ମୁଇଁ ଶୁଣିମା ସାବଧାନ ହୋଇ। ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣକୁ ଦିଅନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ। ଏ ଗୋପେ ମିଳିଲେ ରାତ୍ର କାଳେ ଶୟନ ଯଶୋଦାର କୋଳେ। ରଜନୀ ହୋଇଲା ପ୍ରଭାତ ବନେ ଚଳିଲେ ଗୋପୀନାଥ। ବଶ୍ଚା ଯେ ବଶ୍ଚା ହରି ନେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ବରଷେ ହୋଇଲା। ବିଧାତା ବିଚାରଇ ମନେ କୃଷ୍ଣ ଭେଟିଲେ ବୃନ୍ଦାବନେ। କେମନ୍ତ କଲେ ଦାମୋଦର ଆଜ ଦେଖିବି ଗୋପପୁର। ବ୍ରହ୍ମା ବିଚାରି ଏହା ମନେ ବେଗେ ମିଳିଲେ ବୃନ୍ଦାବନେ।
ଦେଖିଲେ କଦମ୍ବର ତଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୋବତ୍ସା ଗୋପବାଳେ ମୁରଲି ବଜାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ବାଳକେ ନାଚନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଚରାନ୍ତି ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟେ ବିଜୟ ନରହରି ଦେଖି ଚକିତ ବେଦପତି ବନେ ଚାହାନ୍ତି ଚୌକତି ଚକିତେ ହୋଇ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ବିଧାତା ବିଚାର ହୋଇ ମନ ବସା ବାଳକ ମୁଜେ ନେଇ ମାୟା ଶୟଳେ ଅଛି ତୋଇ ଏହାକୁ କାହୁଁ ଏ ଆଣିଲା ଏମନ୍ତ ବୋଲିବା ହୁଡ଼ିଲା ପୁଣି ମିଳିଲା ନଦୀ ତୀରେ ବାଳକେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦେ ଚରାନ୍ତି ବାଛୁରୀ ନାଚନ୍ତି ବେଣୁନାଦ କରି ଉଭୟ ସଙ୍କଟେ ବିଧାତା ମନେ ପାଇଲେ ଗୁରୁ ଚିନ୍ତା ପୁଣି ମିଳିଲେ ନଦୀ ତୀରେ ବାଳକେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ବିଚାରି ଚକିତ କହି ଏତ ବିପରୀତ ମୋର ଭୁବନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଏ ବନେ ଚରୁଥାନ୍ତି ଏହା ଏକାଉଁ ଭିଆଇଲା ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା କି ବୁଦ୍ଧି କରିବ ଆଜ ମୋତେ ହୋଇଲା ବଡ଼ ଲାଜ ଯେବେ ମୁଁ ବସା ଦେବି ଆଣି କୋପ କରିବେ ଚକ୍ରପାଣି କିବା ମୋହର ବଡ଼ପଣ ହାସ୍ୟ କରିବେ ଦେବଗଣ କରିବି କେବଳ ଉପାୟ ନପୁଣ କୋପେ ଦେବରାୟ ମୋହର ନୁହଁ ସଞ୍ଚିଲା ଆଉ କି ବ୍ରହ୍ମାଏ ହୋଇଲା ବାଳକ ବାଛୁରୀ ଭିଆଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛି କି ଲୁଚାଇ ଏମନ୍ତ ବିଚାରିଲା ମନ ମାୟା ମୋହିଲେ ଭଗବାନ ନିଜ ମାୟାରେ ଆତ୍ମା ଜଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମଇ ତଳେ ହୁଡ଼ି ପୁଣି ଉଠିଲା ବେଦବର ଭଏ କମ୍ପଇ ଥରର ଘୋର ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରିମାନ କୁଡ଼ି ଦିଶଇ ଜେସନ ଦିବସେ ଜୁଳୁ ଜୁଳା ପୋକ ପ୍ରକାଶି ପାରେ କି ଆଲୋକ କ୍ଷଣକେ ହୋଇଲା ସଚେତ ପୁଣି ଭାଳଇ ଭୟଚିତ ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଗୋପବାଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦିଶନ୍ତି ସକଳ ନୀଳ ଜଳଦ ତନୁ କାନ୍ତି ପିତ ବସନ ଝଟକନ୍ତି ଶ୍ରବଣେ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ ରବି ମଣ୍ଡଳ ତେଜେ ଗଞ୍ଜେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ କଣ୍ଠେ ମଣି କଟିରେ ଓ ରତ୍ନ ଓଣିଆଣି ମର୍କତ ସ୍ତମ୍ଭ ଭୁଜ ଚାରି ଶଙ୍ଖ କମଳ ଗଦାଧାରୀ ଦକ୍ଷିଣ କରେ ଚକ୍ର ଶହେ ରୂପେ କୋଟିଏ କାମମୟେ କରେ କଙ୍କଣ ରତ୍ନହାର ଚରଣେ ବାଜଇ ନୂପୁର କୋମଳ ତୁଳସୀର ମାଳ କଣ୍ଠୁ ଲମ୍ବଇ ପାଦ ତଳ କିରଣ ଶଶି ଜିଣି ତେଜ ବେନି ଚରଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିକଚ କମଳ ଲୋଚନ ଅଧର ଚିମ୍ବ ଫଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଯାର ମହିମା ପରମାଣି ବେଦ ବେଦାନ୍ତେ ନୁହେଁ ବାଣୀ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ସୁର ମୁନି ପାଦେ ଖଟନ୍ତି ପଦ୍ମଜନୀ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ସେବନ୍ତି ପୟର କେ ନୃତ୍ୟ କରେ ଗୀତ ସ୍ୱରେ ପୂଜନ୍ତି ନାନା ଉପହାରେ ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଯେତେକ ଉପାଏ ପଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏ ଆଦି ଅଷ୍ଟ ଯେ ଦୈବତ ବୁଦ୍ଧି ଦେବତା ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ସେ ମନର ବିଚାର ଯେଝା ବିଷୟ ନିଜ ରୂପେ ଖଟନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାର ସମୀପେ ଅଣିମା ଆଦି ଅଷ୍ଟନିଧି ବା କାଳ ସ୍ୱଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଅପ୍ରମିତ ଚଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରଚିତ ଖଟନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ପୟର ଦେଖି ଚକିତ ବେଦବର କୋଟି ଅନ୍ତରେ ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ରହ୍ମାର ପରାଏ ହେମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ମାୟା ଦେଖି ଭୟେ ବୁଝିଲେ ଅଷ୍ଟ ଆଖି ଯେସନେ ଦେବୀ ପୂଜା ଆଗେ କାଷ୍ଠ ପିତୁଳି ଥାଇ ବେଗେ ଦେଶନେ ହୋଇ ବେଦବର ରହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଛାମୁର ବେଦେ ଗୋଚର ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ମହିମା ମହାମାଉ ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇଲା ଅନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଲେ ମୋହଗତ କଣ୍ଠେ ହୋଇଲା ଆସି ପ୍ରାଣ ଜାଣିଲେ କମଳା ରମଣ ବ୍ରହ୍ମାକୁ କୃଷ୍ଣ ଦୟା କଲେ ମାୟା ପଟଳ ଉହାଡ଼ିଲେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପ୍ରଜାପତି ଉଠି ଚାହିଁଲା ଚୌକତି ଦେଖଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଲାଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜୟ ଚୌଦିଗେ ବନଜନ୍ତୁଙ୍କ ହିଂସା ନାହିଁ ଚରନ୍ତି ମିତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଦେଖିଲେ କଦମ୍ବର ତଳେ କୃଷ୍ଣ ନାଚନ୍ତି କୌତୂହଳେ ପୁଣି ଦେଖିଲା କେହି ନାହିଁ ଗଡ଼ିକେ ଚୌଦିଗ ଚାହିଁ ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ବିକଳେ ବୁଝିଲା ନୟନ ଘଡ଼ିକେ ପୁଣି ଅନାଇଲା ଦେଖଇ ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା ବାମ କରରେ ଅନ୍ନ ଘେନି ବସା ଖୋଜନ୍ତି ବନେ ଭ୍ରମୀ ଦକ୍ଷିଣ ରଥୁ ଓହ୍ଲାଇଲା କୃଷ୍ଣର ନିକଟେ ମିଳିଲା ପାଦେ ପଡ଼ିଲା ବେଦବର ଅବନୀ ଦିଶିଲା ସୁନ୍ଦର ଚାରି ମୁକୁଟ ଶିରେ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ଲାଗିଲା ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଭୟେ କହି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ପୂଜଇ ଗୋବିନ୍ଦ ପୟରେ ବିବିଧ ଅର୍ଘ୍ୟ ଉପହାରେ ପାଦ ଧୋଇଲା ଚକ୍ଷୁନିରେ ମନ ନିବେଶି କୃଷ୍ଣ ଠାରେ ସ୍ତୁତି କରହି ଚାରି ବେଦେ ଆନନ୍ଦେ ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ କେତେକ ବେଳେ ପାଦେ ପଡ଼ି କହଇ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ସେ ହରି ଚରଣ କମଳେ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବଳେ
ବସ୍ତ୍ରାହରଣ ହେଉ ଛାନ୍ଦ ଏଣେ ଛାଡ଼ିବ ଭବ ଫାନ୍ଦମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦେଇ ଚିତ କଇ ପିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତଂ ବାୟାସିକ୍ୟାଂ ଦଶମସ୍କନ୍ଧେ ବସ୍ତ୍ରାହରଣେ ନାମ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। बोलानंदे कवार हरि हरि बोल।